Good morning to all. Let me first check. Am I audible? Am I audible? Chandra Shekhar. Okay. Right. So in today's class, what we try to do is we try to understand the concept of packages, the two packages in Java, how are packages created, how do we work with packages, why we need packages in Java. In general, why we need packages. Now the first question comes is the term package is something new that we are studying in Java, or else is there some analogy or a similar term that we have studied in other programming languages? So that would be the first question of interest for us. So in this regard, what we try to recollect is, we try to recollect our experiences in other programming languages. Like for example, many of us might have done C++ programming. Have you done C++ programming? Did you study C++ programming? Please reply in the chat box. Have you studied C++ programming? No, sir. C language. Great. Fine. So if you haven't studied C++ programming, uh, there is a term called as namespaces, right? In C++, if you have come across any C++ program, you know, the first statement that you come across is using namespace std, using namespace xyz, using namespace abc, something like this, right? So what namespaces are in C++ programming, the same is the case for packages in Java. Now let us try to understand what is a package, why do we need packages. So on a general note, how do we define packages? And on a general note, we define packages something like this. Packages is bundling of group of classes. Either you can bundle group of classes, or you can bundle group of interfaces, because interface is also a class. You can bundle sub packages. Now what do we mean by the term sub packages? That we'll try to understand a little bit later. So on a general note, what is a package? Package is just a bundling of group of classes or interfaces or sub packages. Comes is when we know what is a package. Like for example, we understood the package is a bundling of group of either classes or interfaces or sub packages. Why do we need this bundling would be the first question of interest for us. Like for example, as a part of mini project, you are supposed to ask, you are asked to create a payroll management department wise for GVP College of Engineering Autonomous. What was the question that was asked to you? You are asked to create a payroll management for staff of the departments. Payroll management for staff of the department, for the staff in a department. Now, if you take a careful look at our campus, we have EEE department, we have ECE department, we have CSC, IT, so many departments. Like for example, there are two departments, ECE and EEE. Okay, fine. So we have ECE. So not what we have to do is, with the basic understanding how do we create classes and all, we want to create a class called as employee, right? The students who are working for this project under EEE, they also create a class called as employee. The students who are working for the same project under ECE, they also create a class employee. Now the question comes is, there are two classes with the same name.
employee of EE department, employee of ECE department. Now, the main idea behind this is when there are two classes with the same name, how do you distinguish? Like, you come across, for example, in a class there are two students with the same name, XYZ, and this same name XYZ and son. So, if you have to recollect him, XYZ అనే పర్సన్ ని సపోజ్ యూ టాక్, మీరు మీ ఫ్రెండ్ తో మాట్లాడి నీకు అడి గుర్తున్నాడా XYZ గుర్తున్నాడా అని అంటే AXYZ అని అంటే మన దాంట్లో ఇద్దరు ఉన్నారు కదా XYZ AXYZ అని అంటే అదే ఆ తెల్లగా ఉంటాడు కదా XYZ ఫస్ట్ బెంచ్ లో కూర్చుంటాడు కదా, లేదా నల్లగా ఉంటాడు కదా లాస్ట్ బెంచ్ లో కూర్చుంటాడు కదా, ఏదో ఇలా మాట్లాడుతాం కదా. సో are you getting me? Are you getting? సో అలా మాట్లాడుకుంటాం కదా మనం ఆ క్లాస్ లో, అది ఈ ఫస్ట్ బెంచ్ లో కూర్చున్న సెకండ్. సో there is some mechanism by which we can distinguish two things with the same identity, right? Two things with the same identity distinguish. So that ఆ distinguishing factor నే మనం ఇక్కడ ఏంటంటే ప్యాకేజెస్ అని, రైట్? ఇప్పుడు మనం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ టెర్మినాలజీలో ప్యాకేజెస్ గురించి ఏం అర్థం చేసుకున్నాం అంటే, రైట్, packages are mainly used to group classes, interfaces, and subpackages. And the second part is they are used to prevent name conflicts. ఇందాక మనం చూసిన దాంట్లో ట్రిపుల్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఎంప్లాయీ అనే క్లాస్ ఉంది, ట్రిపుల్ డిపార్ట్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తున్న ప్రోగ్రామ్ లో ఎంప్లాయీ అనే క్లాస్ ఉంది, ఈసీ డిపార్ట్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తున్న దాంట్లో కూడా ఎంప్లాయీ అనే క్లాస్ ఉంది. సో ఇప్పుడు మనం డిస్టింగ్విష్ చేయాలి అంటే ఏం చేస్తాం? సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా రాసుకోవచ్చు కదా, జీవీపీసీఈలో ఈసీఈలో ఎంప్లాయీ క్లాస్, అలాగే జీవీపీసీఈలో ట్రిపుల్ఈలో ఎంప్లాయీ క్లాస్. సో ఇలా ఈ కన్వెన్షన్ ఫుల్ గా చెప్పాము అని అనుకోండి, అర్థమవుతుంది కదా టు విచ్ ఎంప్లాయీ క్లాస్ వీఆర్ రిఫరింగ్ టు అనేసి అని. ఐదర్ వీఆర్ రిఫరింగ్ టు ది ఎంప్లాయీ క్లాస్ ఆఫ్ ది ఈసీ డిపార్ట్మెంట్ ఆర్ వీఆర్ రిఫరింగ్ టు ది ఎంప్లాయీస్ క్లాస్ ఆఫ్ ది ట్రిపుల్ డిపార్ట్మెంట్. సో దట్ ఈస్ వేర్ we prevent the concept called as a naming the conflicts and so. So what is the conflict is here is there are two classes with the same name but who, that is employee and a pair to రెండు classes ఉన్నాయి, right? So how do you prevent this conflicts అని అంటే, ఎంప్లాయీ అనగానే నువ్వు ఫస్ట్ అనుకోవాల్సింది ఈసీ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న ఎంప్లాయీ గురించి మాట్లాడుతున్నావా, జీవీపీసీఈలో ఈసీ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న ఎంప్లాయీ గురించి మాట్లాడుతున్నావా, లేదా జీవీపీసీఈలో ట్రిపుల్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న ఎంప్లాయీ క్లాస్ గురించి మాట్లాడుతున్నావా అనేసి అని అడుగుతాం. అడిగితే దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అన్ ఇండికేషన్ దట్ వీఆర్ ప్రివెంటింగ్ నేమింగ్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్. సో రెండోది, నౌ వెన్ ది నేమింగ్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ హ్యావ్ బీన్ prevented, the second fundamental thing or the second advantage that we get, the third advantage that we get is searching. Searching and locating will be very easy. What do I mean by the term searching and locating? And for example, E drive lo మీ మామూలుగా లోకల్ డిస్క్ సిస్టమ్, మీ లోకల్ దీంట్లో ఫైల్ సిస్టంలో ఈ డ్రైవ్లో ఇది పీబీఎల్ అనే ఫోల్డర్లో ఏదో మై క్లాస్ అని ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది, ఎఫ్ డ్రైవ్లో పీబీఎల్ ఫోల్డర్లో మై క్లాస్ అని ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది. సో మై క్లాస్ ప్రోగ్రాము రెండు డ్రైవ్లో ఉన్నాయి, ఒకటి ఈ డ్రైవ్లో పీబీఎల్ అనే ఫోల్డర్లో, ఎఫ్ డ్రైవ్లో పీబీఎల్ అనే ఫోల్డర్లో ఉన్నాయి. ఉన్నప్పుడు నీకు ఎతకడం ఈజీ కదా. సపోజ్ యూ ఆర్ రిఫరింగ్ టు మై క్లాస్ ఆఫ్ ఎఫ్ డ్రైవ్ పీబీఎల్ అనుకో, దట్ మీన్స్ దిస్ సర్చింగ్ బికమ్స్ మోర్ ఈజీ, రైట్? అలాగే ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే, ప్యాకేజెస్ ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే కంట్రోల్డ్ యాక్సెస్. వాట్ డూ ఐ మీన్ బై ది టర్మ్ కంట్రోల్డ్ యాక్సెస్ అని అంటే, ది యాక్సెస్ టు ఎ పర్టికులర్ క్లాస్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ ప్యాకేజ్ వుడ్ బి మోర్ ఈజీ when compared to the access to a particular class of a different package, right? So these are the advantages of packages. So what do we mean by a package? And a package, the fundamental reason why do we create packages are to prevent naming conflicts. When does we get when does we get this naming conflicts? And when there are two classes with the same name. When there are two classes with the same name, then we get this naming conflict. So how do you eradicate this naming conflict? By grouping them into packages, right?
సో ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్లుగా ఎంప్లాయీ ఇద్దరు రెండు డిపార్ట్మెంట్ల ఎంప్లాయీ క్లాస్ తయారు చేస్తే నువ్వు ఎలా డిస్టింగ్విష్ చేస్తావు అంటే ఒక ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేసి, ప్యాకేజ్ పేరు ఎలా ఉంటుందంటే జీవీపీసీఈలో ఈసీఈలో ఎంప్లాయీ క్లాస్. ఇంకో ప్యాకేజ్ పేరు ఏంటుంటుంది అంటే జీవీపీసీఈలో ట్రిపుల్ ఎంప్లాయీ క్లాస్. సో ఎంప్లాయీ క్లాస్ అనగానే మీకు తెలుస్తుంది ఎక్కడ ఎంప్లాయీ క్లాస్ గురించి నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు, ఈసీఈలో మాట్లాడుతున్నావా ట్రిపుల్ మాట్లాడుతున్నావా. సో దిస్ ఈస్ ది ఫండమెంటల్ రీజన్ ఫర్ ప్యాకేజెస్ అని నేను అంటాను. ఓకే, am I clear so far? Okay, right. సో ఇప్పుడు ప్యాకేజెస్ అంటే ఏంటి అర్థం చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం ఇంకొక పాయింట్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, మనం అప్లికేషన్ లో రాసిన ప్యాకేజెస్ స్ట్రక్చర్ కి అండర్లైన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ లో ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్స్ కి రెండింటికి చాలా క్లోజ్ సంబంధం ఉంటుంది. అంటే ఏమిటి క్లోజ్ సంబంధం అంటే, నువ్వు ఇక్కడ ఒక ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేస్తున్నావు అనుకో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు, జీవీపీసీఈలో ట్రిపుల్ ఎంప్లాయీ అనే క్లాస్. అంటే ఇక్కడ నీకు ప్యాకేజ్ స్ట్రక్చర్ ఎలా వచ్చింది, సో జీవీపీసీఈ అనే దీంట్లో ఈసీఈ దాంట్లో ఈసీఓ ట్రిపుల్ దాంట్లోని ఎంప్లాయీ అనే ఒక ఇది క్రియేట్ చేస్తే, నీకు నువ్వు ఏ డ్రైవ్ నుంచి ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తున్నావో ఆ డ్రైవ్ లోని నార్మల్ గా ఏంటి అని అంటే, నీకు ఆ డ్రైవ్ లో జీవీపీసీఈ అనే ఒక ఫోల్డర్, ఆ ఫోల్డర్ లో ఈసీ అనే ఒక సబ్ ఫోల్డర్, ఈసీ అనే సబ్ ఫోల్డర్ లో నీ ఎంప్లాయీ అనే క్లాస్ పడుతుంది అనమాట. సో దెర్ ఇస్ a close relationship between these packages and the directory structure. Whenever you create a package with the same convention, you will get a directory structure in the underlying OS or in the underlying whatever drive you are working with. ఆ డ్రైవ్ లో మీకు అలాంటి ప్యాకేజ్ స్ట్రక్చర్ వస్తుంది. సో దాన్ని ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇలాగా ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి ఈ స్లైడ్ లో college.staff.ecse అని ఒక ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేశాను అనుకో. ప్యాకేజీలు ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం అనేది తర్వాత చదువు. సో ఇలాంటి క్రియేట్ చేశాను అనుకో, నేను ఎక్కడి నుంచి ఈ సిఎస్సి అనేది క్లాస్, ఈ క్లాస్ ఎక్కడ ఉంది, స్టాఫ్ అనే దీంట్లో ఉంది. ఈ స్టాఫ్ అనేది ఎక్కడ ఉంది, కాలేజ్ అనే దాంట్లో ఉంది, రైట్. సో నీకు ఈ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఈ లైన్ ఏ ప్రోగ్రామ్ లో ఉందో ఆ ప్రోగ్రామ్ ని కంపైల్ చేస్తే నీకు వచ్చేది ఏంటి అని అంటే, ఆ ఇంటర్నల్ హార్డ్ డిస్క్ మీద ఏదో ఒక డ్రైవ్ లో కాలేజ్, నువ్వు ఏ డ్రైవ్ నుంచి ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తున్నావో కాలేజ్ అని ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ ఫోల్డర్ లో స్టాఫ్ అని ఒక సబ్ ఫోల్డర్ క్రియేట్ అవుతుంది. స్టాఫ్ అనే సబ్ ఫోల్డర్ లో సిఎస్సి అనే ఒక క్లాస్ క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట. అర్థమవుతుందా నేను చెప్పింది, రైట్. సిఎస్సి అని ఒక సబ్ ఫోల్డర్, ఇంకో ఫోల్డర్ క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట. ఈ దీంట్లో నువ్వు రాసిన క్లాసులు ఏమున్నాయో అవన్నీ అందులో పడతాయి. మళ్ళీ జాగ్రత్తగా ఒకసారి వినండి. నేను ఈ స్టేట్మెంట్ college.staff.csc అనే స్టేట్మెంట్ ఏదో ప్రోగ్రామ్ లో పెట్టి రాస్తాను కదా, ఏదో జావా ప్రోగ్రామ్ లో పెట్టి రాస్తాను కదా. రాసినప్పుడు ఆ ప్రోగ్రామ్ ని నేను కంపైల్ చేస్తే, ఈ ప్రోగ్రామ్ ని కానీ నేను కంపైల్ చేస్తే నాకు ఏమవ్వాలి అని అంటే, ఐ షుడ్ గెట్ 3 ఫోల్డర్స్. ఫస్ట్ ఫోల్డర్ ఈస్ కాలేజ్, ఆ ఫోల్డర్ లో ఇంకొక ఫోల్డర్ రావాలి స్టాఫ్ అనేసి, ఆ స్టాఫ్ లో ఇంకొక ఫోల్డర్ రావాలి, సబ్ ఫోల్డర్ అంటాం దాన్ని, దెన్ సిఎస్సి అనేసి. అందులో నువ్వు రాసిన క్లాసెస్ అవన్నీ డాట్ జావా ప్రోగ్రామ్స్ కానీ డాట్ క్లాస్ ఫైల్స్ కానీ ఇవన్నీ అందులో పడతాయి అన్నమాట. అదవుతుందా? సో దెర్ ఇస్ a close relationship between the directory structure and packages అని అంటాం. The order in which you create packages in your Java program, in the same order you will get the directories in your corresponding operating system, right? Am I clear? ఇది కొంచెం మీరు బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. అర్థమవుతుంది అందరికీ? ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి, ఎక్కడైనా మళ్ళీ మీకు ప్రాబ్లం అర్థం కాకపోతే అడగండి. ఇది మనం ఎగ్జాంపుల్స్ తో కూడా రన్ చేసి చూద్దాం. చూస్తే మీకు ఆ ప్యాకేజ్ స్ట్రక్చర్లు ఎలా క్రియేట్ అవుతున్నాయి ఏంటి అనేసి అని ఇవన్నీ క్లియర్ గా తెలుస్తాయి. ఓకే, సో క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. ఓకే, సో
how do we add classes to a package is the question of interest. So first అసలు ముందు ప్యాకేజ్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారో చూద్దాం. సో ఇక్కడ జాగ్రత్తగా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే టు క్రియేట్ ప్యాకేజ్ వి యూజ్ ది కీవర్డ్ కాల్డ్ as ప్యాకేజ్ ఫాలోడ్ బై ప్యాకేజ్ నేమ్ అంటాం, రైట్? సో ప్యాకేజ్ ఫాలోడ్ బై ప్యాకేజ్ నేమ్ అని అంటారు. సపోజ్ నీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇలా కావాలి అని అనుకో, college.staff.csc అని కావాలి అని అనుకో, అప్పుడు నీకు ఇలా వస్తుంది అనమాట. ఈ ప్యాకేజ్ నేమ్ బదులు ఇది పెడతారు, college.staff.csc. అంటే ఏం చెప్తున్నట్లుగా నువ్వు ఇక్కడ క్రియేట్ ఏ ఫోల్డర్ whose name is college in your underlying operating system. In that folder you should have another subfolder called as staff. In that folder you should have another subfolder called as csc. ఇక్కడ నువ్వు రాసిన ప్రోగ్రామ్ దీని కింద నువ్వు ఏదైనా క్లాసెస్ క్రియేట్ చేస్తే ఈ ప్యాకేజ్ లో ఆ క్లాసెస్ అన్ని సిఎస్సి అనే ఫోల్డర్ లో వెళ్ళి పడాలి. ఓకే, అది మనం చెప్పేది. ఫైన్. సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్, హౌ డు వి యాడ్ క్లాసెస్ టు ఏ ప్యాకేజ్ అనేది క్వశ్చన్ ఫర్ us. సో టు ఐదర్ యూ క్రియేట్ అంటే హౌ డు వి యాడ్ క్లాసెస్ టు ఏ ప్యాకేజ్ అంటే దీన్ని మీరు మామూలుగా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎనాలజీలో ఇలా అర్థం చేసుకోండి. ఒక ఫోల్డర్ ఉంటే ఆ ఫోల్డర్ కి నువ్వు అందులోని ఫైల్స్ ఎలా యాడ్ చేస్తావు అని నేను అడిగాడు. సో దాన్ని జావా టర్మినాలజీలో హౌ డు వి యాడ్ క్లాసెస్ టు ఏ ప్యాకేజ్ అని మాట్లాడతాం, రైట్? సో టు యాడ్ క్లాసెస్ టు ఏ ప్యాకేజ్ ఐదర్ యూ క్రియేట్ ఏ న్యూ ప్యాకేజ్ అండ్ క్రియేట్ క్లాసెస్ ఇన్ దట్, ఆర్ ఒకవేళ ఇంకేమైనా క్లాసెస్ ఆల్రెడీ నీ దగ్గర ప్యాకేజెస్ ఉంటే ఆ ప్యాకేజ్ అది ఆల్రెడీ ఒక ఇది ఉంటుంది, నీ దగ్గర ప్యాకేజ్ స్ట్రక్చర్ ఉంటే ఆ ప్యాకేజ్ స్ట్రక్చర్ ఓపెన్ చేసి కొత్త క్లాసెస్ యాడ్ చేయడం. ఒకటి కొత్తగా ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేసి క్లాసులు క్రియేట్ చేయడం ఒక పద్ధతి. ఇంకోటి ఏంటి అని అంటే ఆల్రెడీ మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం, ఈ దీంట్లో చూద్దాం. ఇప్పుడు నా దగ్గర ప్యాకేజ్ స్ట్రక్చర్ ఏముంది, ప్యాకేజ్ అంటే డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్ ఏముంది. నేను సపోజ్ డి డ్రైవ్ నుంచి ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తున్నాను అనుకో, సో నాకు ఏమవుతుంది, డి డ్రైవ్ లో కాలేజ్ అని ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ అయ్యి ఆ ఫోల్డర్ లో స్టాఫ్ అని ఒక సబ్ ఫోల్డర్ క్రియేట్ అయ్యి ఆ ఫోల్డర్ లో సిఎస్సి అని ఒక సబ్ ఫోల్డర్ క్రియేట్ అయ్యి అందులో నేను ఏమైనా క్లాసెస్ రాస్తే ఆ క్లాసెస్ యొక్క డాట్ జావా ప్రోగ్రామ్స్ కంపైల్ చేస్తే డాట్ క్లాస్ ఫైల్స్ అందులో పడతాయి. సో ఆల్రెడీ పడిపోయాయి. ఇప్పుడు నేను కొత్త క్లాసెస్ ఏమైనా అంటే ఇవి ఈ రెండు కాకుండా ఇప్పుడు నేను రాసిన డాట్ జావా ప్రోగ్రామ్లు కంపైల్ చేసిన డాట్ క్లాస్ ఫైల్ కాకుండా ఇంకో కొత్త జావా ప్రోగ్రామ్ రాయాలి అని అనుకో, సో నువ్వు సేమ్ ఇదే చేయొచ్చు. ఏం చేయొచ్చు, ఇదే ప్యాకేజ్ ఓపెన్ చేసి ఆ ప్యాకేజ్ లో మళ్ళీ కొత్త క్లాసెస్ యాడ్ చేయొచ్చు, రైట్? అర్థమవుతుందా క్లియర్ గాని? జాగ్రత్తగా ఒకసారి అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఏంటి అని అంటే నేను ఒక ప్యాకేజ్ స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆల్రెడీ అందులో క్లాసెస్ ఉండొచ్చు, లేదు కొత్త క్లాసెస్ క్రియేట్ చేయాలి, కొత్త క్లాసెస్ కూడా యాడ్ చేయాలి అంటే సేమ్ ప్యాకేజ్ స్ట్రక్చర్ కూడా యాడ్ చేయొచ్చు. అదే అడిగాం, హౌ డు వి యాడ్ క్లాసెస్ టు ఏ ప్యాకేజ్ అని అంటే ది సేమ్ వే దట్ వి డూ టు యాడ్ ఫైల్స్ టు ఏ టు ఏ ఫోల్డర్ ఇన్ యువర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, రైట్? సో అక్కడ ఏం చేస్తారు, ఐదర్ యూ క్రియేట్ ఏ న్యూ ఫైల్, రైట్ క్లిక్ చేసి నీకు టెక్స్ట్ ఫైల్ కావాలంటే టెక్స్ట్ ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తావు, లేదా సబ్ ఫోల్డర్ కావాలంటే సబ్ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తావు. లేదు అని అంటే ఓపెన్ చేసి నువ్వు దానికి ఎడిషనల్ గాని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ ఉన్నదానికి తీసి వేరే దాని నుంచి కాపీ చేసి రాసుకోవడం ఒక పద్ధతి. సో ఈ రెండిట్లో ఏదైనా సరే ఒకటే అనమాట, రైట్? సో కొత్త జావా ఫైల్స్ యాడ్ చేయాలి అని అంటే నువ్వు ఏ జావా ఫైల్ అయితే యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నావు వాటిని పబ్లిక్ చేస్తావు అనమాట. ఓకే, పబ్లిక్ చేసి మళ్ళీ ఆ ప్యాకేజీని రీకంపైల్ చేస్తే సరిపోతుంది. అంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక చిన్న రైట్. సో ఇప్పుడు ఒకసారి ఇది చూడండి, ఈ స్లైడ్ ఒకసారి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం ఇంతవరకు అంటే మీరు ఇప్పటి వరకు రాసిన ప్రోగ్రామ్స్ లో ఇంపోర్ట్ జావా డాట్ యూటిల్ డాట్ స్టార్ చేసి ఉంటారు, జావా డాట్ యూటిల్ డాట్ ఐఓ చేసి ఉంటారు, అలాగే ఇంపోర్ట్ జావా డాట్ లాంగల్ చేసి ఉంటారు. సో ఇక్కడ జాగ్రత్తగా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ఈ స్ట్రక్చర్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి దీని నుంచి అర్థం కావాల్సిన పాయింట్ ఏంటి అంటే there is a directory called as Java. In that directory there is another directory called as util. In that directory there are so many classes. I want to import those classes into my program, right? That is what this statement will tell me. The second point is, suppose for example this is for accessing all the classes in your package. ఏంట ప్యాకేజ్, జావాలో యూటిల్లో అన్ని క్లాసెస్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలంటే ఇలా రాసుకుంటాం.
ఇదేంటి అని అంటే ఓన్లీ ఒక పర్టికులర్ క్లాస్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి అంటే ఇలా రాస్తాం, జావాలో యూటిల్లో ఈ వెక్టర్ అనే క్లాస్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం. Now, what is the fundamental difference of this way importing when compared to this way importing? What would be the fundamental difference? Take a careful look at the fundamental difference. So, నువ్వు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నట్లుగా అంటే జావా అనే ఫోల్డర్లో యూటిల్ అనే సబ్ ఫోల్డర్లో ఉన్న అన్ని క్లాస్ ఫైల్స్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలంటే పైన రాస్తాం. ఇక్కడ ఓన్లీ ఒక పర్టికులర్ క్లాస్ ఫైల్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి అంటే కిందది రాస్తాం. వెక్టర్ అనే ఒత్తి క్లాస్ కావాలి అంటే కిందది రాస్తాం. ఈ రెండింటికి ఉన్న బేసిక్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది అంటే ఇంపోర్ట్ అంటే ఎక్కడ చేస్తావు, నువ్వు రాస్తున్న జావా ప్రోగ్రామ్ లోకి కదా ఇంపోర్ట్ చేయాలి. సో నువ్వు రాస్తున్న జావా ప్రోగ్రామ్ లోకి ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు అన్ని ఫైల్స్ ని ఇంపోర్ట్ చేయడానికి ఒక సింగిల్ ఫైల్ ఇంపోర్ట్ చేయడానికి తేడా ఏంటి అంటే నువ్వు రాసిన ప్రోగ్రామ్ ని కంపైల్ చేసినప్పుడు కంపైలేషన్ టైం పెరుగుతుంది. ఎందుకు పెరుగుతుంది? ఎందుకంటే ఇక్కడ సపోజ్ ఈ స్టార్ 100 క్లాసులు ఉన్నాయనుకో, యూటిల్ అనే సబ్ ఫోల్డర్ లో 100 క్లాసులు ఉన్నాయనుకో, ఆ 100 క్లాసులు నీ ప్రోగ్రామ్ లోకి రావాలి కదా, మరి నువ్వు కంపైల్ చేసినప్పుడు అవన్నీ కంపైల్ అవ్వాలి కదా అవన్నీ, రైట్? సో అందుకు ఇలా రాయడం వల్ల నీకు ఏంటి అని అంటే నీకు వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటి అని అంటే కంపైలేషన్ టైం పెరిగిపోతుంది. ఇలా రాయడం వల్ల ఏంటి అంటే ఒక క్లాసే కదా వస్తుంది, ఒక క్లాస్ ని కంపైల్ చేయడానికి 100 క్లాసులని కంపైల్ చేయడానికి రెండింటికి తేడా ఉంది కదా. సో కంపైలేషన్ టైం పెరుగుతుంది అనమాట. అర్థమవుతుందా? Is everyone getting? Right? So the difference between compilation times adi unna fundamental difference anamata. When you import all classes into your program, the compilation time will increase. When you import only the classes which are nu anni classes ni program lo vaadakochu kada, ee program lo evo okato rendo classes vaadtavu, aa classes maatrame nu import chesukovali ante ila import chesukovachu anamata, right? Adi right. So for example ఇక్కడ ఒకసారి చూద్దాం, ఈ స్లైడ్ ఒకసారి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. దిస్ ఇస్ నాట్ ఎన్ ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్, రైట్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చెప్పాను ఇందాక డేట్ అని ఒక క్లాస్ ఉంది. ఎక్కడుంది? జావాలో యూటిల్లో ఉంది. ఇది నువ్వు క్రియేట్ చేసిన క్లాస్. ఇది నువ్వు ఈ డేట్ ఇది ప్రీడిఫైన్డ్, ఇదేమో యూజర్ డిఫైన్డ్. నువ్వు క్రియేట్ చేసిన డేట్ క్లాస్. సో ఈ రెండింటికి మధ్యన డిఫరెన్స్ చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డేట్ క్లాస్ నువ్వు క్రియేట్ చేసిన ప్యాకేజ్ లో ఉంది. ఇది నువ్వు జావా ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ప్రీడిఫైన్డ్ ప్యాకేజెస్ తో పాటు వచ్చింది. సో హౌ డు యూ డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ దెమ్ అని అంటే ఈ క్లాస్ ఏ ప్యాకేజ్ లో ఉన్నదని క్లియర్ గా స్ట్రక్చర్ చెప్తున్నాం. సో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఇంపోర్ట్ డేట్ క్లాస్ విచ్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ యూటిల్ ఫోల్డర్ విచ్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ జావా ఫోల్డర్, రైట్? ఇక్కడ ఉన్నదానికి తేడా ఏంటి అని అంటే ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఇంపోర్ట్ ది డేట్ క్లాస్ విచ్ ఈస్ ఇన్ ప్యాకేజ్ ఫోల్డర్ విచ్ ఈస్ ఇన్ మై ఫోల్డర్. ఇక్కడ యాక్చువల్గా మై ప్యాకేజ్ అని ఫోల్డర్ లో ఉన్న డేట్ క్లాస్ ని ఇంపోర్ట్ చేయమని సార్. ఇది జావాలో యూటిల్లో ఉన్న డేట్ క్లాస్ ని ఇంపోర్ట్ చేయమని. సో ఇప్పుడు వరకు మనం చదివిన దాంట్లో ఏదైనా అంబిగ్యూటీ ఉంటే ఈ అంబిగ్యూటీని ఈ ప్రోగ్రామ్ తో తొలగించేద్దాం. ఫస్ట్ లెట్ మీ షో యూ వేర్ ఇస్ దిస్ demo.java. Import demo. Correct? సో ఒకసారి చూడండి ఈ దీంట్లో ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇది స్క్రీన్ కనిపించట్లేదు కదా. ఈ స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదండి అందరికీ? Are you able to see this notepad? Yes. So take a careful look at this. In this, I am creating a class called as import demo. There are no packages. Name packages create cheyaledu. Only import demo ane class create chestunanu. Right? Ee class lo nenu em vaadtanu ante Java lo util lo vector ane oka class undi. Aa class nu vaadtanu annamata indulo. Vaadali ani ante mundu aa class ni import chesukovali kada. సో నేను ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ నేను ఏం రాశాను అంటే ఇంపోర్ట్ డాట్ జావా డాట్ యూటిల్ డాట్ వెక్టర్. సో వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డూ ఇస్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఇంపోర్ట్ ది వెక్టర్ క్లాస్ విచ్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ యూటిల్ ప్యాకేజ్ విచ్ ఈస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ జావా ప్యాకేజ్. సో యూటిల్ అనేది సబ్ ప్యాకేజ్ అవుతుంది, జావా అనేది మెయిన్ ప్యాకేజ్ అవుతుంది అనమాట. అందులో ఉన్న వెక్టర్ క్లాస్ ని ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాను.
ఇంకొక పని ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ వెక్టర్ తీసేసి డాట్ స్టార్ రాసియొచ్చు నేను. డాట్ స్టార్ అని రాసేస్తే యూటిల్లో ఉన్న మొత్తం అన్ని క్లాసెస్ ఇంపోర్ట్ అయిపోతాయి అనమాట. ఓకే, సో అలా కాకుండా నాకు వెక్టర్ ఒకటే కావాలి కాబట్టి వెక్టర్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను. సో ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి, నేను క్రియేట్ చేసే క్లాస్ పేరు ఏంటి, ఇంపోర్ట్ డెమో. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ కన్స్ట్రక్టర్. ఇది కన్స్ట్రక్టరే కదా. కన్స్ట్రక్టర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ మెథడ్ which will have the same name as that of the class name. సో ఈ ఇంపోర్ట్ డెమోలో నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే వెక్టర్ క్లాస్ ని ఆల్రెడీ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను కదా, దానికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. అసలు ముందు నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే, వెక్టర్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఆ వెక్టర్ క్లాస్ షుడ్ బి ఏ పార్ట్ ఆఫ్ మై ప్రోగ్రామ్ కదా. మరి when it has to be part of my program, how it can be a part of my program? Only by importing that vector class it can be a part of my program. That is the reason why I have imported this vector class in the very first line, right? So గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, when you are using import keyword, that should be the first line in your program. ఏం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నావు అది ముందు రాసేస్తాం. ఓకే, ఏం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నావు అది ముందు రాసేస్తాం. సో ఇక్కడ నా ప్రోగ్రామ్ పేరేంటి, ఇంపోర్ట్ డెమో. నా జావా ప్రోగ్రామ్ పేరేంటి, ఇంపోర్ట్ డెమో. ఈ ప్రోగ్రామ్ లో నేను ఏం చేస్తాను, ఐ విల్ క్రియేట్ 2 ఆబ్జెక్ట్స్. వన్ ఈస్ వెక్టర్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్, ఇంకోటి అరే లిస్ట్ ఆబ్జెక్ట్. రైట్, సో ఇక్కడ నేను క్రియేట్ చేస్తున్న యూజర్ డిఫైన్డ్ క్లాస్ పేరు ఏమిటి, ఇంపోర్ట్ డెమో. ఈ ఇంపోర్ట్ డెమోలో నేను చేసే పని ఏమిటి అని అంటే, సింప్లీ ఐ క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఫర్ 2 క్లాసెస్. వన్ ఈస్ వెక్టర్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను, ఇంకొకటి అరే లిస్ట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ నేను మీకు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాను అంటే, నువ్వు ఏదైనా క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఆ క్లాస్ ని నీ ప్రోగ్రామ్ లోకి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి, ఒక పద్ధతి. రైట్, సో ఇప్పుడు నేను వెక్టర్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి వెక్టర్ క్లాస్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను. మరి ఇంకొకటి ఏం చెప్పాను నేను మీకు, 2 కదా ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను అనేసి అని, ఒకటి వెక్టర్ కి, ఇంకోటి అరే లిస్ట్ కూడా క్రియేట్ చేస్తున్నాను కదా. మరి అరే లిస్ట్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నానా అంటే ఇంపోర్ట్ చేసుకోలేదు అరే లిస్ట్ ని. సో ఇంపోర్ట్ చేసుకోలేనప్పుడు అలాంటి క్లాసెస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఫుల్ పాత్ స్ట్రక్చర్ చెప్పాలి. ఇది క్లాస్ యొక్క ఫుల్ పాత్ స్ట్రక్చర్. వాట్ ఈస్ ది నేమ్ ఆఫ్ ది క్లాస్, అరే లిస్ట్ ఇస్ ది నేమ్ ఆఫ్ ది క్లాస్. ఎక్కడ ఉంది ఇది, యూటిల్ అనే సబ్ ప్యాకేజ్ లో ఉంది. ఈ యూటిల్ అనే సబ్ ప్యాకేజ్ ఎక్కడ ఉంది, జావా అనే ప్యాకేజ్ లో ఉంది. సో ఇక్కడ దీన్ని ఫుల్ కన్వెన్షన్ అని అంటా ఉన్నాను. ఫుల్ కన్వెన్షన్ అంటే, ఇఫ్ యూ ఇంపోర్ట్ నో ప్రాబ్లం, ఇఫ్ యూ డోంట్ ఇంపోర్ట్, వాట్ యూ హ్యావ్ don't import but you want to make use of it and the only way you can do it, give the complete path where it is available. Array list class is available in util sub package, which is a part of java package. Okay, so java.util.arraylist, this is the reference variable. ఈ రైట్ సైడ్ ఇదంతా ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్ అన్నమాట. రైట్, అర్థమైందా? సో ఈ ప్రోగ్రామ్ మీకు 2 థింగ్స్ డెమాన్స్ట్రేట్ చేస్తుంది. when you want to make use of a class, either you import it, or if you don't want to import it, when you are making use of it, give the full path structure where it is available అనేది మొత్తం క్లియర్ గా చెప్పుకోండి సార్. అర్థమైందా? Did everyone get this point? ఫుల్ గా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడానికి లేదు ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ తో ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడానికి రెండింటికి తేడా. నువ్వు ఒక క్లాస్ ని నీ ప్రోగ్రామ్ లో వాడాలి అని అంటే చేయి. వన్స్ రిపీట్, నువ్వు ఒక క్లాస్ ని ఏదో ఒక ప్రీడిఫైన్డ్ క్లాస్ ని నీ ప్రోగ్రామ్ లో వాడాలి అని అంటే నువ్వు చేయవలసింది ఏంటి అంటే, ఐదర్ యూ ఇంపోర్ట్ దట్ క్లాస్ ఇన్ యువర్ ప్రోగ్రామ్. రైట్, నీ ప్రోగ్రామ్ పేరేంటి ఇక్కడ, ఇంపోర్ట్ డెమో ఇస్ యువర్ ప్రోగ్రామ్ నేమ్. ఏం చేయాలనుకుంటున్నావు ఈ ప్రోగ్రామ్ లో, యూ వాంట్ టు క్రియేట్ an object of a vector class. ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తున్నావు ఏంటి అవన్నీ పక్కన పెట్టు. యూ వాంట్ టు క్రియేట్ an object of the vector class. So to create an object of the vector class, that vector class should be a part of your program. How do you get that vector class into your program? Using this import statement. That is first one. If you import that vector class into your program, you can make use of that vector class to create objects. ఆర్ ఆ వెక్టర్ క్లాస్ నుండి మెథడ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా నీకు నచ్చిన మెథడ్స్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు వెక్టర్ క్లాస్ లో. లేదు నేను ఇంపోర్ట్ చేయకూడదు అని అనుకుంటున్నాను అంటే, ఇక్కడ చూడండి ఫుల్ పాత్ చెప్పాను నేను, java.util.arraylist. జాగ్రత్తగా ఒకసారి వినండి. నా ప్రోగ్రామ్ లో 2 క్లాసెస్ వాడుతున్నాను.
ఒకటి వెక్టర్ క్లాస్, ఇంకోటి అరే లిస్ట్. వెక్టర్ క్లాస్ నేమో ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ ద్వారా ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను, అరే లిస్ట్ ని ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ ద్వారా ఇంపోర్ట్ చేసుకోలేదు. దాన్ని నేను వాడాలనుకుంటున్నాను. వాడాలి అనుకుంటే యూ కెన్ గివ్ ది కంప్లీట్ పాత్ నేమ్ ఇలా ఇచ్చుకోవచ్చు, జావా డాట్ యూటిల్ డాట్ అరే లిస్ట్ న్యూ లిస్ట్ అని చెప్పేసి ఇలా ఇచ్చేయచ్చు అన్నమాట. అర్థమైందా? సో దీన్ని కంప్లీట్ పాత్ స్ట్రక్చర్ అంటాం. ఇక్కడ చూడండి ఇలా రాస్తున్నాను, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ కంప్లీట్ పాత్ స్ట్రక్చర్. మనం మామూలుగా ఇలాగే కదా మనం రాసేది. చూడండి మీకు ఒకసారి, మామూలుగా అయితే ఏం చేస్తాం, ఇంపోర్ట్ డెమో ఓబి ఈక్వల్ టు న్యూ ఇంపోర్ట్ డెమో అని రాస్తాం కదా. ఎందుకంటే ఈ ఇంపోర్ట్ డెమో అనే క్లాస్ ఇందులో ఉంది కాబట్టి ఇలా రాసేస్తాం. కానీ మరి నీ అరే లిస్ట్ క్లాస్ ఇందులో లేదు కదా, నువ్వు దాన్ని ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ తో ఇంపోర్ట్ చేసుకోలేదు కదా, కాబట్టి ఇక్కడ ఫుల్ పాత్ చెప్పేస్తున్నావు. బాబు ఈ అరే లిస్ట్ క్లాస్ ఎక్కడ ఎతకాలి అంటే యూటిల్ ప్యాకేజ్ లో ఎతకాలి. అది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే జావా దాంట్లో ఉంటుంది. సో జావా డాట్ యూటిల్ డాట్ అరే లిస్ట్ అని రాసి, ఇది ఆబ్జెక్ట్ నేమ్, క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్, సారీ ఇది రిఫరెన్స్ వేరియబుల్, క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు అర్థమైందా? రెడ్డి. Okay. So this is just only an indication that you know how do we import classes into our program. Either explicitly import or give the complete path name. Okay. So this is how import looks like. Now, ఇప్పుడు packages లో రకాలు చూద్దాం. Packages లో రకాలు ఎలా ఉంటాయి అంటే, packages ని రెండు రకాలుగా క్లాసిఫై చేస్తాం. మనం రాస్తే యూజర్ డిఫైన్డ్ ప్యాకేజెస్, మనం క్రియేట్ చేస్తే యూజర్ డిఫైన్డ్ ప్యాకేజెస్, ఆల్రెడీ మీకు ఇన్స్టాలేషన్ తో పాటు వస్తే దాన్ని ఇన్బిల్ట్ ప్యాకేజెస్ అని అంటారు. లైక్ ఒక ఇన్బిల్ట్ ప్యాకేజెస్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అని అంటే జావా డాట్ లాంగ్ ఒక ఇన్బిల్ట్ ప్యాకేజ్, జావా డాట్ ఐఓ ఒక ఇన్బిల్ట్ ప్యాకేజ్, జావా డాట్ యూటిల్ ఒక ఇన్బిల్ట్ ప్యాకేజ్, ఇవన్నీ ఇన్బిల్ట్ ప్యాకేజెస్ అంటారు. సో అంటే మీకు సిలో, మీరు అందరూ సి చదివారు కదా, సిలో హ్యాష్ ఇంక్లూడెన్స్ అని చెప్తారు కదా, ఇన్బిల్ట్ హెడర్ ఫైల్స్ ఉంటాయి కదా, stdio డాట్ హెచ్, ఆనియో డాట్ హెచ్, ఏవో రకరకాల ఇవి ఉంటాయి కదా, అవన్నీ ఇన్బిల్ట్ అని అంటారు. సో ఆ ఇన్బిల్ట్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రింట్ ఫంక్షన్ ఉంది, ప్రింట్ ఈజ్ అన్ ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్, రైట్? సో ఇక్కడ ఫంక్షన్, అక్కడ ఫంక్షన్ అలాగే ఇక్కడ మనకు క్లాసెస్ లాంటిది అనమాట. ప్రింట్ ఈజ్ అన్ ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్. కానీ మనం ప్రింట్ ఫంక్షన్ వాడాలి అని అంటే నువ్వు ఏం చేస్తావు, పైన ఒక స్టేట్మెంట్ రాస్తావు, హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ stdio డాట్ హెచ్ అని చెప్పి ఒక స్టేట్మెంట్ రాస్తావు. ఓకే. సో ఆ స్టేట్మెంట్ రాసినప్పుడు ఏంటి, ఆ హెడర్ ఫైల్లో ఉన్న ఫంక్షన్స్ అన్ని నువ్వు రాస్తున్న సి ప్రోగ్రామ్ కి అవైలబుల్ గా ఉంటాయి అని అన్నాను, రైట్? సో అవైలబుల్ గా ఉండాలి అని అంటే నువ్వు చేయవలసిందల్లా ఏంటి అని అంటే హెడర్ ఫంక్షన్ తెచ్చి ఇంక్లూడ్ చేయాలి. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఐఓలో ఉన్న క్లాసెస్ అన్ని నా ప్రోగ్రామ్ కి అవైలబుల్ గా ఉండాలి అని అంటే ఆ ఐఓ క్లాస్ ని నేను ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. ఐఓ ప్యాకేజ్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. ఎలా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటావు, ఇంపోర్ట్ జావా డాట్ ఐఓ డాట్ స్టార్ అనో, లేదా ఇంపోర్ట్ జావా డాట్ ఐఓ డాట్, నీకు ఒకటే కావాలి అంటే ఆ క్లాస్ నేమ్ చెప్పేస్తాం అనమాట అక్కడ. ఇప్పుడు అర్థమైందా మీకు రెండింటికి తేడా? సో ఇక్కడ ప్యాకేజెస్ లో ఉన్న క్లాసెస్ వాడుకోవాలి అంటే వాటిని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి, అక్కడ హెడర్ ఫైల్స్ లో ఉన్న ఫంక్షన్స్ వాడుకోవాలి అంటే వాటిని ఇంక్లూడ్ చేస్తాం. అదే రెండింటికి ఉన్న బేసిక్ డిఫరెన్స్ అనమాట. క్లియర్ అయినా అందరికి? Is there any full form for utility అని అంటారు. యూటిలిటీ అని అంటే రెగ్యులర్ గా డే ఇన్ డే అవుట్ వాడేదాన్ని అలా పిలుస్తాం అనమాట. ఓకేనా? నారాయణ చంద్రశేఖర్, నర్వా చంద్రశేఖర్, అర్థమైందా? ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ ఒకటి చూద్దాం. చూడండి. సో హౌ డు వి క్రియేట్, ఇది కనిపిస్తుందా స్క్రీన్? ఓకే. ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ చూడండి. వాట్ ఈస్ ది క్లాస్ దట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్? మై క్లాస్ ఇస్ ది క్లాస్ నేమ్ విచ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్. అందులో ఒక మెథడ్ ఉంది, గెట్ నేమ్స్ అని ఒక మెథడ్ ఉంది, రైట్? సో ఈ మై క్లాస్ ని ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నాను నేను? ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు పుట్ దిస్ మై క్లాస్ in a package whose name is called as my package. So
ఈ క్లాసెస్ ఇందులో అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ లో నువ్వు రాసే క్లాసెస్ అన్నింటినీ ఏ ప్యాకేజ్ లో ఉండాలి అనేది పైన చెప్పేస్తున్నాను. ప్యాకేజ్, మై ప్యాకేజ్. ఈ పాయింట్ చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుంటే 90 మొత్తం నీకు 100% థింగ్స్ క్లియర్ గా ఉంటాయి. సో నువ్వు ఏ క్లాసులు తీసుకొచ్చి ఈ ప్యాకేజ్ లో పెట్టాలనుకుంటున్నావో ఆ ఫస్ట్ నువ్వు అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా చేయవలసింది ఏంటి అని అంటే పైన ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇది కీవర్డ్ ప్యాకేజ్ ఫాలోడ్ బై ది ప్యాకేజ్ నేమ్. ప్యాకేజ్ ఫాలోడ్ బై ది ప్యాకేజ్ నేమ్. సో దీని కింద నువ్వు రాసిన క్లాసెస్ అన్ని ఎక్కడ పడతాయి? ఈ ప్యాకేజ్ లో పడిపోతాయి. పేరేమిటో ప్యాకేజ్ పేరు మై ప్యాకేజ్ అనేసి అందులో పడతాయి అనమాట. అర్థమైందా? క్లియర్ అయినా? కొంచెం అటెంటివ్ గా ఉండాలి. అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ అడగండి, చెప్తాను. Am I clear so far? రైట్. సో జాగ్రత్తగా ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏంటి అని అంటే ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు పుట్ సమ్ సెట్ ఆఫ్ క్లాసెస్ ఇన్ ఏ ప్యాకేజ్. హౌ డూ ఐ కన్వే దిస్ ఏమని అంటే ప్యాకేజ్ కీవర్డ్ వాడి చెప్తాను. సో ప్యాకేజ్, వాట్ ఈస్ ది నేమ్ ఆఫ్ ది ప్యాకేజ్? మై ప్యాకేజ్ ఇస్ ది నేమ్ ఆఫ్ ది ప్యాకేజ్, రైట్? సో దాని కింద నువ్వు ఎన్ని క్లాసెస్ క్రియేట్ చేస్తే, ఈ క్లాస్ కీవర్డ్ ఫాలోడ్ బై క్లాస్ నేమ్ ఉంది కదా, అలాంటి క్లాసెస్ ఎన్ని క్రియేట్ చేస్తే ఇవన్నీ ఇందులో భాగం, ఈ మై ప్యాకేజ్ దాంట్లో పార్ట్ అవుతాయి అన్నమాట. రేపు పొద్దున్న ఎవరైనా సరే ఈ ప్యాకేజ్ లో ఉన్న క్లాసెస్ వాడాలి అని అంటే వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే ఇంపోర్ట్ మై ప్యాకేజ్. వాళ్ళకి ఏ క్లాస్ వాడాలో తెలిస్తే మై ప్యాకేజ్ డాట్ క్లాస్ నేమ్ చెప్పవచ్చు. లేదు అంటే దే హ్యావ్ టు రైట్ ఇంపోర్ట్ మై ప్యాకేజ్ డాట్ స్టార్, రైట్? ఇంపోర్ట్ మై ప్యాకేజ్ డాట్ స్టార్ అని రాసుకోవాలన్నమాట. సో అలా రాస్తే ఏంటంటే ఈ మై ప్యాకేజ్ లో నువ్వు ఏ క్లాసులు అయితే పెడుతున్నావో ఆ క్లాసులన్నీ వాళ్ళకి ఇంపోర్ట్ అయిపోతాయి. సపోజ్ ఇప్పుడు గెట్ నేమ్స్ వాడాలి అని అనుకోండి, ఎవడైనా మెథడ్ ఏం చేయాలి? అది గెట్ నేమ్స్ వాడాలి అంటే ఇక్కడ మై క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసే కదా వాడాలి. కానీ మై క్లాస్ దేనికి పార్ట్? మై ప్యాకేజ్ లో పార్ట్, రైట్? సో ఆ మై ప్యాకేజ్ లో పార్ట్ కాబట్టి నువ్వు ముందు అది ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి, వాడి ప్రోగ్రామ్ లోకి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. ఎలా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాడు? ఇంపోర్ట్ మై ప్యాకేజ్ డాట్ మై క్లాస్ అని రాశాడు అనుకో, రాస్తే వాడు వాడుకునే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ దీన్ని కంపైల్ చేస్తాను. సో కమాండ్ ప్రాంప్ట్, అలాగే ఒక్క నిమిషం ఉండండి, స్క్రీన్ కీబోర్డ్. సో ఫస్ట్ ఎఫ్ డ్రైవ్ లోకి వెళ్తాం. ఎఫ్ డ్రైవ్ లో పీబీఎల్ అనే ఫోల్డర్ లో ఉంది, పీబీఎల్ అనే ఫోల్డర్ లో ఉంది. సో ముందు మీకు ఒకటి చూపిస్తాను, చూడండి. సో ఇప్పుడు న్యూ షేర్ ఏం కావాలి మీకు? జీ డ్రైవ్ ఒకసారి షేర్ చేస్తున్నాను. ఒకసారి ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి, ఇందులో మై ప్యాకేజ్ అని ఫోల్డర్ లేదు. కావాలంటే సర్చ్ చేసి చూపిస్తున్నాను, చూడండి. మీకు కనిపిస్తుంది స్క్రీన్ జీ డ్రైవ్ అందరికీ? సో ఎంతసేపు సర్చ్ చేసింది అని అంటే లేదు. సో జీ డ్రైవ్ లో సార్ మీ కమాండ్ విండో కనిపించట్లేదు సార్.
కమాండ్ విండో కాదు, ఫస్ట్ మీరు జీ డ్రైవ్ కనిపిస్తుంది కదా అందరికీ, కనిపిస్తుంది. సో జీ డ్రైవ్ లో మై ప్యాకేజ్ అనే ఫోల్డర్ లేదు. ఓకే, ఓకే లేదు. ఇప్పుడు సార్ ఈ సర్చ్ ఆపేస్తాను. సో లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు కమాండ్ ప్రాంప్ట్ షేర్ చేద్దాం. న్యూ షేర్, వేర్ ఇస్ దిస్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్? రైట్. సో కమాండ్ ప్రాంప్ట్ కనిపిస్తుంది కదా అందరికీ. అందరికీ కమాండ్ ప్రాంప్ట్, ఓకే ఓకే, కమాండ్ ప్రాంప్ట్ కనిపిస్తుంది. సో ఇప్పుడు నేను కంపైల్ చేస్తున్నాను. జావా సి -d చెప్తాను ఏంటో, ఆప్షన్ ఏంటో చెప్తాను. జీ ఓకే, ప్రోగ్రామ్ పేరు ఏంటి? మై క్లాస్ కదా, మై క్లాస్ డాట్ జావా. ఇప్పుడు జాతీయ ఇది ఒకసారి చూడండి. జావా సి అంటే ఇట్స్ అన్ యూటిలిటీ టు కంపైల్ జావా ప్రోగ్రామ్స్. వాట్ ఇస్ దిస్ -d ఆప్షన్ విల్ టెల్ మీ. సో ఏం చెప్తాది ఈ -d ఆప్షన్ అంటే, ఇప్పుడు నేను ఈ మై క్లాస్ ప్రోగ్రామ్ ని కంపైల్ చేస్తున్నాను కదా, ఈ కంపైల్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ యొక్క క్లాస్ ఫైల్ వస్తుంది కదా, కంపైల్ చేస్తే డాట్ జావా కంపైల్ చేస్తే డాట్ క్లాస్ ఫైల్ వస్తుంది కదా, ఆ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ తీసుకొచ్చి జీ డ్రైవ్ లో పెడే అని చెప్తున్నాం అనమాట. జీ డ్రైవ్ లో పడేయమని చెప్తున్నాం. ఎక్కడ పడేయమని చెప్తున్నాం? జీ డ్రైవ్ లో. కానీ ఈ మై క్లాస్ దేంట్లో పార్ట్? మై ప్యాకేజ్ లో పార్ట్. సో నీకు ఈ స్టేట్మెంట్ కంపైల్ అయిపోగానే ఏమవ్వాలి? జీ డ్రైవ్ లో మై ప్యాకేజ్ అని చెప్పి ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ అయ్యి అందులో ఈ మై క్లాస్ డాట్ జావా ప్రోగ్రామ్ ని కంపైల్ చేస్తే నీకు వచ్చేది మై క్లాస్ డాట్ క్లాస్. అది తీసుకెళ్ళి ఆ మై ప్యాకేజ్ ఫోల్డర్ లో పెట్టమంటారు. సో ఈ -d తర్వాత యూ కెన్ గివ్ 2 ఆప్షన్స్. నీకు 2 ఆప్షన్స్ పాసిబుల్. అర్థమవుతుందా? అందరికి అర్థమవుతుందా? సో ఇంతవరకు మనం ఇలాంటి కంపైలేషన్స్ చూసుంటాం. ఉత్తి జావాసి ఫాలోడ్ బై ప్రోగ్రామ్ నేమే చూసుంటాం. సో ఇస్ ఎవ్రీవన్ గెటింగ్ మీ? సో ఆప్షన్ ఏంటో చెప్తున్నాను. -d is the directory where you want to put that dot class file into అని సార్. -d specifies that. సో -d పక్కన డాట్ పెట్టేవని దట్ ఈస్ అన్ ఇండికేషన్ దట్ ఈ క్లాస్ ఫైల్ నువ్వు తీసుకొచ్చి ఎందులో పెడతావు? కరెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ ఏంటి? pbl అనేది కరెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ. ఎఫ్ డ్రైవ్ లో pbl అనేది కరెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ. అందులో తీసుకొచ్చి పడే అని చెప్పాలి అని అంటే ఈ g:/ తీసేసి దాని బదులు డాట్ పెడతాను. సో అది కూడా చేసి చూపిస్తాను అన్నాను ఒకసారి. కన్ఫ్యూషన్. డాట్ పెట్టాం కదా, -d dot correct. So this is an indication that when you compile this program, my class program, the corresponding dot class file should be kept in pbl folder. Under pbl folder actually my class దేంట్లో ఉంది? మై ప్యాకేజ్ లో పార్ట్ లో ఉంది. సో pbl లో మై ప్యాకేజ్ అని ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి ఆ ఫోల్డర్ లో ఈ మై క్లాస్ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ పెట్టు అనేసాను. ఓకే, సో దీన్ని కంపైల్ చేసాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు నీకు ఏమవ్వాలి అంటే pbl ఫోల్డర్ లో
మై ప్యాకేజ్ అని ఒక సబ్ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి, చెప్పాను కదా ప్యాకేజీలు క్రియేట్ చేస్తే కరస్పాండింగ్ సబ్ ఫోల్డర్ క్రియేట్ అయిపోతాయని కంపైల్ చేయగలిగిన ప్రోగ్రామ్ లో మై ప్యాకేజ్ అని ఒక సబ్ ఫోల్డర్ క్రియేట్ అయ్యి అందులో మై క్లాస్ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ పడాలి. పడిందో లేదో చెక్ చేద్దాం అండి ఒకసారి. ఎక్కడ ఉంది పీడిఎల్ ఫోల్డర్? ఎఫ్ డ్రైవ్ లో ఉంది. సో ముందు మీకు ఎఫ్ డ్రైవ్ షేర్ చేయాలి కదా, న్యూ షేర్ ఎఫ్ డ్రైవ్. ఓకే, ఎఫ్ డ్రైవ్ షేర్ చేస్తాను. సో ఈ ఎఫ్ డ్రైవ్ లో మనకి ఏమవ్వాలి, ఈబిఎల్ అనే ఫోల్డర్ లో మై ప్యాకేజ్ అని ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ అవ్వాలి కదా. క్రియేట్ అయిందా? ఈ మై ప్యాకేజ్ లో మై క్లాస్ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ పడాలి కదా, పడిందా? రైట్. సో ఇది కమాండ్ ప్రాంప్ట్ కనిపిస్తుందా అందరికి? కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అందరికీ కనిపిస్తుందా? కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అందరికీ కనిపిస్తుందా? పడుకుంటారా ఏంటి? కనిపించట్లేదా? ఎఫ్ డ్రైవ్ కనిపించిందా పోనీ? ఓకే, సో ఎఫ్ డ్రైవ్ లో పీబిఎల్ లో మై ప్యాకేజ్ అని చూసారా? ఎఫ్ డ్రైవ్ లో పీబిఎల్ ఫోల్డర్ లో మై ప్యాకేజ్ లో మై క్లాస్ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ పడిందా చూసారా? ఓకే ఓకే, ఇప్పుడు కమాండ్ ప్రాంప్ట్ షేర్ చేస్తాను. సో ఇప్పుడు చూడండి. సో దీంట్లో ఎలా చెప్పాం మనం, కంపైల్ వాట్ యూ వాంట్ టు కంపైల్, my class.java program you have to compile. When you compile you will get a dot class file. Where you have to put the dot class file? ఇక్కడ చెప్తున్నాం అన్నమాట. ఈ -b ఆప్షన్ ఏంటి అని అంటే ఇట్ విల్ టెల్ వేర్ దిస్ కంపైల్డ్ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ షుడ్ బి కెప్ట్ ఇన్. -b ఫాలోడ్ బై ఇక్కడ డాట్ ఇచ్చాను. డాట్ అంటే ఏంటి అంటే కరెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ అని. కరెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ ఇక్కడ ఏమిటి, ఎఫ్ డ్రైవ్ లో పీబిఎల్. సో నువ్వు ఈ ప్రోగ్రామ్ ని కంపైల్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏ ప్యాకేజ్ లో ఉందో ఆ ప్యాకేజ్ నేమ్ తో ఒక ఫోల్డర్ పీబిఎల్ లో క్రియేట్ చేసి అందులో ఈ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ ఇన్వాల్వ్ ఇస్తారు. అర్థమైందా అందరికి? అందరికీ అర్థమైందా? సో ఇది ఒక పద్ధతి. ఇంకో పద్ధతి ఏంటి అంటే కరెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీలో కాకుండా ఇంకెక్కడైనా ప్లేస్ చేయాలి అనేది అంటే ఏం చేయవచ్చు అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాం. ఓకే, ఈరోజు క్లాస్ అర్థమైందా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? రెడ్డి గిరీష్ సార్, కంపైలర్స్ లో జావా ప్రోగ్రామ్స్ ని కంపైల్ చేస్తే అప్పుడు ప్యాకేజెస్ ని చేయడం అవుతుంది బాబు. ఇప్పుడు ఆన్లైన్ కంపైలర్స్ లో కంటన్ని నీకు ప్యాకేజెస్ యొక్క ఫుల్ ఇది కనిపించేది ఎక్కడ అంటే ఇదే ఇందులోనే కనిపిస్తుంది. లోకల్ సిస్టమ్ మీద వేసుకుంటేనే నీకు క్లియర్గా వస్తుంది. ఎందుకంటే అక్కడ ఏ డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్ లో వేస్తావు నువ్వు, ఇవన్నీ ఎక్కడ పడాలి ఏంటి అనేది ఎలా స్పెసిఫై చేస్తావు, రైట్? సో దాని బదులు ఎప్పుడైనా సరే లోకల్ మిషన్ మీద రన్ చేసుకొని చెక్ చేసుకోవడం మంచిది. ఓకే.